سقاف بن محمد مولى الدويلة، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر سكران، ثم إلى روح ابنه علي بن أبي بكر بن عبد الله، ثم إلى روح الحبيب أبي بكر العدني العيدروس، ثم إلى روح الحبيب الشيخ أبي بكر بن سالم أخي عقيل بن سالم، ثم إلى روح ابنه الحامد، ثم إلى روح المحضار، ثم إلى روح الحبيب خصوصا إلى أولياء هذه البلدة، خصوصا إلى الحبيب صالح بن حسين الحامد وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المحضار، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن النطاف، ثم إلى ثم الشيخ علي بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي والحداد، ثم إلى روح الحبيب القطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح أولياء عقيل بن سالم بن عطاس، ثم إلى روح شيوخنا وشيوخكم خصوصا إلى الشيخ أحمد شكري بن علمان، ثم إلى الشيخ عمر بن أحمد إكرام وأصولهم وفروعهم، ثم إلى الشيخ محمد طاوي وأمواتنا وأمواتكم وجدنا وجداتنا وجداتكم وأموالنا وأخوالنا وأخوالكم وخالتنا وخالتكم وعمنا وعماتكم وعلى أهلنا وعلى كل صالح جميعا شمل، وأن الله يسرهم بعد الوفاة، وأن الله يعطي، وأن الله يخرج على أهلنا وعلى كل صالح جميعا شمل خد الدنيا وخير وإلى حضرة النبي والفاتحة. خصوصا الفاتحة إلى المؤلف الإمام العلامة سيد أحمد بن زيد بن علوي الحبشي وأصولهم وفروعهم، ختم إلى روح شيخنا الحبيب هاشم بن عبد الله السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن سقاف، ثم إلى روح الحبيب صاحب ختم القرآن حبيب عبد القادر بن حسين السقاف، ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف، ثم إلى روح الحبيب رقية بن جعفر بن شيخنا السقاف، ثم إلى روح الحبيب علوي بن السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر السقاف، ثم إلى روح أمواتنا وأن الله يفقهنا في الدين، أن الله يفقهنا في الدين ويعلم التأويل والكتاب والحجز، وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يحرمنا لذة معصيته ويرزقنا لذة طاعته، وأن الله يعطينا فهم النبيين، حفظ المرسلين على هدينا وعلمه، ونوينا التعلم والإفادة والاستفادة والحث على الله وسنة رسوله ودعا إلى الخير والداعي إلى الهدى ودلت على الخير وابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوبه سبحانه وتعالى، وعلى هذه النية وعلى كل صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. عليك في صلاة الله، على الشافي سلام الله، بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. عليك في صلاة الله، على الشافي سلام الله، بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Permulaan ini Kak Dito mulai majelis Ramadan materi balanjarah saya berkata baca kita apa Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habshi muridah sahib Ratibul Haddad. Saya maus Ratibul Haddad disangkui muridnya Man Habib Ahmad. Apa nak milih kitab kita karena ide nama kita pada doa khusus dari beliau. Barang siapa yang mempelajari ini kitab beliau ada doa khusus dari beliau. Nikah saya Arab kaulah sering sampean doa. Kita tak baca kapi. Mungkin cuma beberapa pertemuan cuma dibaca seputar zakat, fitrah, mungkin sama saum, babus saum, apa
Itu pun mungkin semakin macam mukaddimah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kira yang mau Bismillahirrahmanirrahim orang sarang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi kitab pasti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Sekarang kita perlu tabarukan. Mungkin banyak kita yang sudah tahu kenapa kok dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulang saja untuk bertabarruk karena maknanya ba di sana sendiri al-ba kisah at-tabarruk ma'al musahabah ma'at tabarruk. Ba munabi bahasa maturan kalaban asma pangeran Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan al-musahabah ma'at tabarruk. Yang paling tepat saya ulama al-ba lafal Bismillahirrahmanirrahim itu maknai al-musahabah ma'at tabarrukan. Artinya apa? Artinya ada dua sebab ulama kita ngangkit kitab dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya sebab kita pertama sebab paling inti iki kita ta'allufan di kitabillah azza wa jalla atau tahqiqan nirain kitab Allah Subhanahu wa taala. Kisah dalam Al-Qur'an mulai dengan umul kitab. Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah luar biasa. Al-Fatihah dengan semua makanya kenapa kok disebut umul kitab? Karena di sana intinya semua Al-Qur'an ada di sana. Cerita akhir kisah pangeran Kak Dito nuronaki 104 suhuf 104 kitab itu orang kisah pengira. Sekat diantaranya diturunkan ke Nabi Adam, suhuf Adam menjadi suhuf Adam. Sesepuluh turun ke Nabi Syith putrana. 10 lagi sekitar lagi. 10 turun lagi ke Nabi Ibrahim Khalilullah, suhuf Ibrahim wa Musa. Sesepuluh lagi itu lagi Nabi Musa, suhuf lain. Komandan apa yang Yahudi beda 10 wasiat dari itu 10 maksudnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggulah pas bolon nikah mungkin kan Nabi Nabi Daud kalau tak salah. Saya lupa yang boleh. Pas 4 nikah karena 4 kan sakapi 100 kan 4 nikah. Iki kan itu kitab paling raja, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Dan semuanya ini intinya ada di 4 kitab ini. Lah dan di 4 kitab ini digabungkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya syariat Kanjeng Nabi gitu nasakhat lima qablaha, nasakhat syariat ma qablaha. Menghapus semua syariat yang dulu itu semua tidak berlaku sudah. Yang berlaku syariat Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah. Ingat menambah. Untung kalau lisan sampean berarti umat Kanjeng Nabi. Kita di antara karamatan li Muhammad karena amul diakikan Nabi Muhammad. Kita menabi lambat setiap ngelakoni dosa kisah dibalas dengan apa yang dilakukannya itu. Contoh, nabas haram. Kenapa matanya kaki lambat ki zaman Nabi Musa. Malah cerita ki najis bayi, menabi beda najis, sobung sanyesa melambat, langsung ikut teh. Langsung buang istilahnya. Ada karamatan li Muhammad. Di antaranya kalau mereka melakukan sesuatu perbuatan buruk tertulis di depan pintunya fulan kada fulan fa'ala kada fulan ngelakoni nikah fulan zina, fulan minum buah kapi. Kata Nabi tak tertulis di depan pintunya, di dainya tertulis. Ada yang menjadi monyet, ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi. Itu apa? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha al-Masih ibn walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna 'anhum walau annahum qamu tawratul injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Kata Allah, kalau seandainya mereka beriman kepada apa-apa yang telah kita turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, niscaya tidak akan kita jadikan mereka kera. Soro mancengan bakun mancing. Tak mancing membolan keng ajari. Yang pokon semacam mampun. Kita mau bilang umat Lambo salah, dari panggilan. Langsung itunya langsung. Nah, tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sokum. Mau Nabi cerita pasti punya tulis apa kan lagi. Karamatan di Muhammad. Kita semuanya dihapus, termasuk najis hukum-hukumnya tapi hapus dengan kitab Al-Quran. Nang Al-Quran tadi itu intinya beda umul kitab. Beda umul kitab itu Al-Fatihah. Tak usah nyapinyaan. Misal semakin esenah dalam Al-Quran kali itu nerangaki pujian kepada Allah, pujian kepada Allah. Malah dikatakan di Zabur ini hampir lebih 50% itu isinya kitab Zabur kento esean pujian kepada Allah. Makanya ceritakan kan Nabi Daud paling nyaman suara kan. Diceritakan Zabur min ali Daud sebenarnya Nabi pada orang yang sahabat kisah nganu Al-Quran pas saya suaranya sebenarnya Nabi hadza min mawarisi Zabur min mawarisi mazamir Daud kenapa daripada anunya Daud saya suaranya warisan Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya ada di sini semuanya alhamdu ay sana'u. Alhamdu lain as-sana. Jadi pujian itu banyak. Ada hamdun min qadimin li qadimin. Ada hamdun min qadimin li hadis. Ada hamdun li hadis ila qadimin. Bada hamdun li qadimin ila hadis. Bada hamdun li hadisin min hadisin ila hadis. Maksudnya apa? Pujian itu banyak macam. Beda pujian dari pangeran, kangkui pangeran tibi. Banyak. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ni'mal maula." Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Ngalam bosaira. Pangeran tibi, "Ni'mal maula." Allah itu sebaik-baik orang azat yang diwakili. Wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Beda hamdun pujian dari Allah dari qadim li hadis kepada makhluk. Hadis itu makhluk, perkara si anyar. Karena makanya Allah wujud qidam kekal, sudah dari dulu. Kalau kita ini hadis semua. Lah, beda pujian dari qadim dari pangeran kangkui makhluk. Seperti ni'mal 'abdu innahu awwab. Firman-Nya Allah kepada Nabi Muhammad ketika bercerita tentang Nabi Ayub, tentang sabarnya sudah Nabi Ayub diuji ketika kaya sampai dibakar semuanya sama setan, diuji istrinya semuanya minta cerai, diuji anaknya mati semua, pokoknya diuji sedang pangeran dipuji. Ni'mal 'abdu, sebaik-baiknya hamba itu. Innahu awwab, itu adalah Nabi Ayub adalah orang yang bertaubat. Hadza hamdun pujian dari pangeran keangkui makhluk lah. Hiburkan pangeran ke pangeran. Qadim li qadim. Kita min qadimin li hadis. Bada li hadis ila qadim. Min hadis ila qadim. Bada dari hamba kepada Allah kepada Sang Pencipta. Seperti kalau serang sampian, alhamdulillah rabbil alamin as-sana. Bada hamdun li hadis ila hadis. Bada dari makhluk ke makhluk. Tadi itu saya sebut juga madah. Madah itu nang dalam kitab sebut lagi al-aisana'u bila ikhtiyari. Pujian yang tidak ada usahanya. Seperti kita memuji, ganteng tojong, maratin melek kan ini. Kita pujian-pujian, apakah mereka berusaha untuk biar dirinya cantik, biar dirinya ganteng kan? Kita namanya madah di dalam Arab. Jadi al-madah sama hamad lain. Makanya kata Nabi, "Idza ra'aitumul maddahin fahtu fi wujuhim turab." Ketika kamu melihat orang maddahin, orang-orang yang memuji, singalem cukup berlebihan, fahtu fi wujuhim turab. Artinya menibas kereta abu yang aku. Maksudnya nyingkir. Walhasil, alhamdulillahirabbil alamin, kita intinya dari Al-Qur'an, semua pujian ada di ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Banyak kan. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha malikul quddus. Banyak di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang sifat Allah. Seperti as-sattarul uyub, seperti innahu alimul azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Banyak. Tapi intinya Ar-Rahmanir Rahim. Habis itu tentang kiamat, tentang kiamat. Allah ini menerangkan Maliki Yaumiddin.
Maliki yaumiddin, rajanya yaumiddin, ay yaumil qiyamah, hari kiamat. Semuanya tidak berdaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malah yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Bahkan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mendapatkan izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kita pun citan. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya abad nyempe iyyaka na'bud ada di ayat ini. Habis itu intinya kita memohon, semuanya doa. Rabbana zalamna, sebelum kanjeng Nabi Adam kisah Rabbana zalamna di Al-Qur'an. Sebelum Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin di Al-Qur'an. Sebelum banyak walhasil banyak. Sebelum Nabi Ibrahim Rabbana ighfirli wal walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana pokoknya Rabbana intinya wa iyyaka nasta'in. Itu hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kita minta pertolongan. Habis itu kita berdoa lagi kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, afwan salah. Sekibu wa iyyaka nasta'in bani saya doa. Wa iyyaka nasta'in itu maksudnya wa iyyaka nasta'in hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Artinya apa? Barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah maka dia tidak akan mendapatkannya. Dia akan rugi. Apapun itu. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal al-mustaqim. Kita doa ihdinas siratal mustaqim. Mantar paringna huda kita petunjuk. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan apa saya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang saya paringin nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala berupa ulia, anbiya dan lain-lainnya, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub di sini adalah orang Yahudi. Kenapa kok dinamakan al-maghdub? Karena Yahudi itu bodoh kerah, bodoh buat banyak. Pokoknya al-maghdub itu kan ibn pangeran, dimurkai sama Allah. Alaihim waladhdallin. Ad-dallin di sini maksudnya an-nasara. An-nasara kenapa? Karena mereka waqalatil yahudu Uzairun ibn Allah, waqalatil nasara al-masih ibn Allah. Kata orang Yahudi Uzair anaknya Allah, tapi kata orang Nasrani al-masih ibn Allah. Walhasil kita ad-dallin, orang-orang yang sesat. Kita maksudnya orang Nasara. Intinya di semua Alkitab itu berada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Allah membuka kitabnya Al-Qur'anul Karim dengan umul kitab. Umul kitab dibuka lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ketika kita menerangkan Bismillahirrahmanirrahim tidak akan cukup waktunya. Malah cerita aki beda ulama Rabu mungkin daurah Rabu kesetuan kontuk sehingga acara ta Bismillahirrahmanirrahim menerangkan Bismillahirrahmanirrahim Pak Arif tak mana menerangkan Bismillahirrahmanirrahim Pak Arif tak mana itu sudah habis sholat menerangkan lagi Bismillahirrahmanirrahim bukan Bismillah nah abbaan saya terangki abbaannya saja sama ulama itu banyak. Bismillah ini kebanyakan orang ada orang mau ikan salat inda Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ketika kita salat harus baca umul kitab, harus baca Al-Fatihah. Ketika kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim maka salat kita tidak maka wajib hukum Bismillahirrahmanirrahim. Inda Syafi'i. Baca hukum sunnah. Ikan nah ini kan inda kulli li amrin dibali. Karena iktidaan al-muallif nikah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama nirah kitab Allah Subhanahu wa taala, kedua karena sunnah, kira yang sunnah. Karena ketentuan Nabi kullu amrin ibadin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa qila wa fi riwayah ajzam wa fi riwayah aqta. Setiap perkara yang penting, maksud penting itu dalam syariat termasuk khatmil Quran, termasuk ngarang kitab. Kenapa baik? Saya yang kepentingan dalam syariat itu saya tak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Nabi, itu terputus. Semua yang terputus. Ada yang mengatakan ajzam itu lepra. Abtar saya lepra. Nabi ajzam itu tak salah penyakit. Pokoknya penyakit itu. Saya abtar itu penyakit memerah. Saya pun ingat lagi Habib Hashim Murad tengaulah itu yang saya dengar atabu rahimahullah taala atabu ajdam rejong penyakit saya mengira kolera mengira pas mengira betul terus telang saya telang kurutus keriki kapian anggota badan itu malah dikatakan ada yang
orang mencangkul atani kuno mari atani badan matang keriki kecer rutus nasa keriki kecer ada wala iya billah. Artinya kenapa kanjeng Nabi atau akto ajdam abtar intinya qalilul barakah sebun qalilul barakah naskun kita hukumnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kita alhamdulillah rabbil ada hukumnya tadi bismillahirrahmanirrahim, ada hukumnya makruh. Iki makruh. Ketika pun apa? Inda fa'alta makruhan. Ketika kamu melakukan sesuatu yang makruh. Seperti contoh si kempang baik aroko bismillahirrahmanirrahim. Hukum pun apa? Makruh dia. Jauh saja sama di bismillah. Contoh boleh. Selamat. Kan nabu janggu itu nabu janggu itu hukumnya nakro. Napa boleh nabu janggu sampel oben dicerita sebon Habib Hashim ni kalau Habib Hashim jatuh dulu pan mau safina utama safina tu najah beliau tebu sesungguhnya jenggot yang sudah beruban ini akan menjadi cahaya di yaumul qiyamah. Ketika kita mencabutnya maka hilang cahaya itu. Karena makro. Ketika melakukan makro, tak usah menjadi bismillah. Amain. Bismillahirrahmanirrahim. Mencatur. Makro. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah bismillah. Ini kan hukum ketiga. Hukum keempat. Hukum keempat haram. Inda fa'alta haraman. Ketika kamu melakukan perkara yang haram. Contoh ngicoah. Malay selamat kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kok. Waliyadzubillah mun niat niat meremehkan maka dia kufur hukumnya. Hukumnya kufur. Ketika mau mabuan, ada ibu mabuan tapi mau bismillah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah tuh sana, jangan bunyi. Kenapa? Karena di sana menganukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kan ini. Melecehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Masa nyaman pangeran yang sambil ngelakonin perkara maksiat kemudian durhaka. Menyebut nama Tuhan kita hukumnya bismillahirrahmanirrahim kecuali alhamdulillahi rabbil alamin kelima hukumnya bismillahirrahmanirrahim. Pertama wajib ini salat, kedua sunnah inda kulli amrin dzibali kata Allah makruh ketika melakukan perkara makruh. Keempat haram. Kelima hukumnya mubah kita dan nang fikih ma la yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Orang yang mun elakoni tak boleh dosa. Mun tak elakoni sebalik. Mun elakoni tak boleh kenceran, mun tak elakoni tak boleh dosa. Kita mubah. Seperti memindahkan barang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perlu? Tak ada barang minta bismillahirrahmanirrahim. Mubah hukum. Saleh jelas. Nabi alhamdulillahirabbil alamin tidak ada hukum ini. Tidak ada hukum mubah. 4 toh. Tadi kan sudah 5. Nabi bismillah, Nabi alhamdulillahirabbil alamin itu 4 toh. Hukumnya. 3 toh wajib, sunnah, makruh, haram. Jadi wajib ketika baca dalam salat dengan Al-Fatihah, Nabi sunnah ketika ini memulai ini alhamdulillahirabbil alamin, makruh ketika mari rokok, mari apa? Alhamdulillah. Tapi makro itu menabi niatnya pun apa ini pujian insyaallah tak apa tentang kalau tak salah kenapa mubah ini si mubah itu pokoknya sobung hukum mubah menabi alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena di dalam alhamdulillahirabbil alamin pujian kepada Allah ini memang wajib kepada kita. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmatnya Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari ini kita wajib memang seharusnya kita ini muji Allah Subhanahu wa taala terus. Lain dengan bismillah, ngibah nyaman pangeran jangan. Monika alhamdulillah soon terus ke pangeran. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam mukadimah terus lagi alhamdulillahirabbil alamin sabun muallif hamdan yuwasi dengan pujian yuwafi yang mencukupi ni'amahu nikmat-nikmatnya. Ni'amahu nikmat itu beda nikmat segini, beda nikmat saja. Mana bisa nikmat memang kadang beda ar-Rahman, beda ar-Rahim. Nah, kan sebelum ulama ar-Rahman itu al-mun'im bi jalailil
Nabi Ar-Rahim Al-Mun'im bidagaikin ni'am. Maksudnya mau apa? Badan nikmat saja bolan tak pada. Ingat nikmat badan yang kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat saja gitu. Paling indah ti umat kanjeng Nabi. Kita nikmat saja. Kan yuafi ni'amah, semuanya mencakup nikmat-nikmatnya. Makanya ini alhamdulillah disebut ulama gitu, paling fokus afdal alhamdulillah gitu. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yuafi yang mencukupi ni'amahu nikmat-nikmatnya Allah, wa yukafi'u mazidah dan menyamai mazidah tambahannya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik al-husna akan mendapatkan kebaikan, kata Allah. Ulama menafsirkan di dalam ayat ini, di dalam surat Yunus juz 11 itu lilladzina ahsanul husna saya maksud arya jannah, surga. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapat surga. Wa ziyadah dan tambahan. Ada tambahannya. Kenapa tambahan? Wa ma min gimana? Wa ma min ni'matin gimana? Man atata qasata qabla sanfasi wa lana al-akhirata wal ula fantartukum naran Allah la sallallahu alladhi kadaba wa sajana wal asqa wa sayajannabuha al-atqa alladhi yuti malahu idza zakka wa ma li ahadin dan tidak ada bagi seorang pun min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihim a'la. Tidak ada nikmat yang luar biasa kecuali wajhi rabbihil a'la, melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mi'rajah ba'aban dipakai nang surga. Dikatakan di ahlul jannah ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap minggu, setiap Jumat. Ada yang melihat setiap bulan, ada yang lihat setiap hari. Ada yang lihat setiap hari 2 kali. Kullama sa'inna lillahi ibadan yusbihuna wa yamsun yanzuruna binurillahi ta'ala. Kata Habib Ali Al-Jufri. Kata Habib Ali Al-Jufri ada satu hadis, wal hadis bermakna hadis pokok intinya setiap ada sebagian hamba ini melihat Allah Subhanahu wa taala seareh 2 kali. Itu paling afdal. Nah, makanya gitu mazidah, tambahan. Mungkin tambahan dunia punya, tambahan pun apa mungkin? Tambahan istri. Mungkin Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu setelah beliau memulai dengan alhamdulillah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga termasuk kita kenapa kok memulai pasti dengan salawat. Ud'ul ilaha kama tasha'u biha tajidhu biha yastajib. Kata ulama, kamu doa apapun, setiap doa tajidhu biha dengan salawat ini harus ibda fa iza da'auta Allah fi amrin azim. Ketika kamu mau berdoa kepada Allah fi amrin azim, di perkara yang agung, au asib, yang perkara yang repot, fabda, maka mulailah doamu, fabda doaka waqtatimhu, dan tutuplah bis salati ala nabi, salati ala al-habib, dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil banyak ulama saya nerangake tentang salawat. Maka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Sayyidina sayyid itu Nabi dalam istilah itu kata orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali sayyid Muhammad. Tapi di dalam bahasa sayyid kali itu banyak mana. Sayyid itu kan pemimpin artinya kan, pemimpin. Ada yang mengatakan saya rasa bisa disebut sayyid. Pada saya sebut mansada fi qaum. Orang yang semimpin di dalam kaum. Bukan si pendidik ketua nang kaum mah ajalah sayyid. Bisa aku tak sayyid. Pada saya sebut man istafazzahu 'inda al-ghadab. Ketika dia bisa Ketika dia marah itu bisa dikendalikan, bisa mengendalikan marah, itu sudah bisa disebut sayyid. Kata ulama. Ada yang mengatakan sayyid ini keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sayyid. Ada walhasil banyak, dan ada empat. Cuma telok saya kalau ingat. Pertama keturunan Nabi, kedua Nabi yang boleh pada ketua benggauma, ketelok ketika bisa mengendalikan amarana, itu sayyid semuanya, dan semuanya itu empat-empatnya terkumpul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina
Sayyidina, pemimpin kami. Siapa? Muhammad. Muhammad. Kita bahas sedikit nama Muhammad. Kita menabi ng dalam kitab Taurat Bani Muhammad. Ahmad. Dalam kitab Injil Ahmad juga. Al-Quran. Dalam Al-Quran ada itu Taurat. Quran menceritakan di dalam Taurat mimba di semua gimana? Qala Allah ya Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum musaddiqan mubasysyiran, kata Nabi Isa, mubasysyiran, aku memberi kabar gembira bi rasulin, dengan kedatangan seorang rasul ya'ti, yang akan datang min ba'di, daripada setelahku, ismuhu Ahmad. Nah, kita sebut Nabi Isa nang di dalam kitab Injil. Sebut Nabi Isa. Kau ada pegang Nabi setelah kau, ismu Ahmad. Sebut Ahmad, terkenal. Ma'rufun bis sama Ahmad. Nabi Muhammad itu terkenal di langit Ahmad, tapi di bumi Muhammad. Yang menamakan Muhammad itu pokoknya kita ambil yang banyak riwayat. Kita ambil riwayat yang mengatakan yang menamakan beliau itu Abdul Muttalib. Ketika ditanya Abdul Muttalib, kenapa kok dinamakan Muhammad? Padahal Nabi orang Arab lambakan itu nyamaki Nabi nyamaki itu perang Haidar gitu macan. Harb kan Abu Sufyan berharb perang. Pada kenapa boleh? Banyak hasil banyak. Malah Sena Ali itu kan dinamakan Haidar pertamanya. Terus Sena Hasan mau dinamakan Harb sama Sena Ali. Mau dinamakan, ketika ditanya sama Rasulullah, siapa nyamannya siapa? Harb. La. Semua Hasan. Samihi Hasan. Namakanlah itu Hasan. Walhasil sedang kerang bawon Asad kan iki. Kan Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Jaina Siti Khadijah itu nama Asad. Kenapa Asad? Macam dia singa. Walhasil sedang kerang. Ketika ditanyakan Abdul Muttalib, mata nyamain sedang kerang. Atau mau Nabi tak kerang nyamain yudboyuta. Seperti nyamai Hashim, nyamai saudara nyaman Abdul Manaf. Putrana Abdul Muttalib berisnya Abdul Manaf. Nyamain atau nama Abdul Uzza, kabulana Uzza itu patung Uzza. Abu Lahab nama aslinya itu Abdul Uzza. Bodoh sih nyamain orang segala. Walhasil ketika Abdul Muttalib ditanya kenapa kok dinamakan, aneh gitu. Nyamah Muhammad itu aneh di sisi mereka. Kenapa kok dia Muhammad? Engkau ngarep ini arju biar hadzal isim dipuja yuhmad man fil ard wa man fis sama. Biar dipuji oleh orang langit maupun orang bumi. Malai terpuji. Makanya Muhammad kalau kita dilihat dari sisi lafaz, sisi sorof, Kak Dito mengikuti wazan apa? Mufa'alun. Kenapa mufa'alun? Tafa'ala. Beda ketika kita membahas tentang sorof ini, munabi kotoa. Artinya kotoa itu apa? Motor kan? Kotoa. Tapi munabi kotoa dipotong-potong. Pomenya potong. Seperti sampean nganu teki kotoan lahma. Benih kotoan lahma. Mun kotoan lahma berarti sekalian lah. Mun kotoa banyak. Nasoro menolong. Nasoro banyak menolong. Sering menolong. Termasuk Hamidah ya, Hamidah muji satu kali. Makanya kenapa kok gak menggunakan Hamid itu kan fa'il kan iki. Nabi kita belajar di sorof kan fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Orang yang memuji itu Hamid. Kenapa kok gak dinamakan Hamid? Hamid itu satu kali. Hamid ada yang memuji. Mahmud yang dipuji. Nah, Nabi Muhammad mufa'al gitu. Bani mufa'al, tafa'ala. Artinya orang yang sering dipuji. Muhammad, orang yang sering dipuji. Lain lagi dari zaman 1400 apa mungkin? 1440 setong. Namanya tetap harum di sini kita. Siapa yang tidak tahu Muhammad? Ditokohkan di dunia hatta orang kafir, tetap mentokohkan nomor satu orang yang berpengaruh di dunia selama berabad-abad itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan terkabul Abdul Muttalib dipuji oleh orang langit dan orang bumi selamanya ila yaumil qiyamah. Kan kita pun jaya ke mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Salawat kita manter tebah cukan
kepada alihi, kepada keluarga Nabi Muhammad. Saya guna muallif itu. Semakin alihi kita keluarga gitu sekali mah keluarga Nabi Muhammad. Kenapa habaib? Kenapa deng Arab? Kan iki. Sekali mah keluarga Nabi Muhammad. Nah, gitu di syarahnya Nailur Raja dijelaskan Nailur Raja di syarahnya Safinatun Najah kisah ala Safinatun Najah jelaskan keluarga Nabi Muhammad gitu beda dua. Bada fi zakat, bada fi du'a. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hum banu Hashim wal Muttalib. Sudah. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Keturunan Hashim dan Muttalib. Cuma kok dua. Nah, ini aku lihat. Diversi cerita gitu. Muttalib dong Bani Abdul Muttalib. Muttalib ternyata Hashim. Oh, iki. Cuma nanti Abdul Muttalib lain, paman Hashim. Paman Abdul Muttalib ternyata Hashim. Jadi Hashim di keluarga Madinah, Etina keluarga Etina di kandung bini ngandung di Madinah. Nah, karena banyak kerabat kanjeng Nabi itu dari Bani Najjar di Madinah. Bani Najjar itu di Madinah. Etina mereka itu sangat perlu kata kiburina. Oh iya, bini kok ngandung kala anan kok di Madinah. Nyaman Syaibatul Hamd. Kenapa kok Syaibah itu kan Auban, Syaibatul Hamdi yang terpuji, Uban yang terpuji. Kenapa? Karena Aubana, kisah Nurul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kakek-kakeknya Nabi Muhammad ada yang didengar di dalam sulbinya berzikir la ilaha illallah mazkurun. Ya. Gitu, mereka sekali itu ikon ibn pamannya si Anyama Muttalib. Nah, Muttalib gitu cet banyak budan orang soki. Sana pun ikun jeng ban Muttalib dari Madinah ke Mekah, yang orang ngucap wala Muttalib ban budan. Budak itu bahasa Arab apa? Abdul, makan Abdul Muttalib, budak Muttalib. Dan orang ya Abdul Muttalib, wahai budaknya Muttalib. Lah, hada ibnu akhi kata can orang can Muttalib itu enggak ada anan ternyata kok Hashim. Hashim itu tokoh masyarakat dulu. Makanya lebih terkenal dengan ismuhu Abdul Muttalib gitu. Nah, Muttalib keluarga Bani Abdul Muttalib lagi, keluarga kanjeng Nabi gitu, keturunan Bani Perak keturunan Abdul Muttalib, keturunan Al Muttalib, pamanah Abdul Muttalib. Ternyata boyotah kanjeng Nabi. Nah, Muttalib itu termasuk ngaku keturunan seandainya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan sebenarnya Imam Syafi'i itu haram menerima zakat. Kenapa? Karena termasuk min ahli baitin Nabi, daripada ahli baitin Nabi. Keturunan Muttalib juga gitu. Malah diceritakan buyutnya beliau Imam Syafi'i gitu pernah berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismu Yafid kalau tidak salah. Buyutnya nyaman Yafid itu nuruk nang perang Badar. Yang memimpin perang Uhud. Perang Badar, perang Uhud. Memimpin pasukan Quraisy, tapi akhirnya beliau masuk Islam. Akhirnya Imam Syafi'i. Kita keluarganya Nabi, beda Hashim. Mau Nabi Bani Hashim kan keturunan Hashim kabeh nampun terkenal, termasuk habaibana. Habaib bin disebut semakin itu Hashim, Al-Hashimi kabeh. Nah, itu kenapa kok Bani Hashim cuma Bani Hashim dan Bani Muttalib rekan keluarga Nabi. Padahal ternyata Hashim itu empat. Beda Hashim, beda Muttalib, beda Abdul Syams, beda Naufal. Nah, Abdul Syams bin Naufal itu tak irikan dari keluarga Nabi. Kenapa? Ketika mereka diboikot, ketika Nabi Muhammad diboikot, 3 tahun. Banyak ke dari Mekah tak oleh Adhugeng, tak oleh Akabin ben orang Quraisy, pokoknya diboikot. Kenapa bahasa itu diboikot? Diasingkan. Kenapa ini? Lockdown. Pokoknya tak oleh berinteraksi gitu, tak oleh berinteraksi. Kita cuma yang menolong keluarga Muttalib toh. Bani Hashim yang menolong Bani Hashim itu cuma Muttalib toh. Makanya Bani Hashim bukan Muttalib kahadain kata Nabi. Kayak ini jari Nabi yang sekali. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan Kalisah termasuk Bani Umayyah, Bani Abdi Syams, tak termasuk Bani Hashim. Tak termasuk Bani Hashim. Makanya ketika beliau Nabi Muhammad berperang kan ghanimah itu termasuk wa'lamu anna ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba. Nabi ghanimah itu 1/10 5/10 itu ada bagiannya ahli baitin Nabi. Keluarga Nabi harus milah. Nabi hukum Al-Qur'an.
Ketika kita bodoh orang menang Indonesia, sudah tidak apa-apa. Tapi jangan menfanatikan diri. Enggak, jangan sekunder tak usah aja lah. Pokoknya coba tak ngelakoni hari ya pakai nyala aki, karena ki ampun. Iki sebenar aslinya iki gitu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ghanimah iki bagi lema termasuk alu bait Nabi milogiyah. Oleh makan lambo ki soki, tak usah nerima zakat, tak butuh buat keluarga Nabi. Ketika mereka menerima Sina Utsman tak menerima. Katanya Sina Utsman kata kanjeng Nabi, "Cuma tak beri kata kanjeng Nabi." Iya Bani Umayyah, Nabi Muhammad. Nah, kita alihi fi zakat. Tafsiran ben Imam Nawawi tabuna Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i kan ditanya, keluarganya Nabi siapa? Arya Qawtana Hashim bin Muttalib. Tafsiran boleh ben Imam Nawawi mungkin harus di zakat. Cuma di zakat. Artinya yang haram menerima zakat itu orang-orang keturunan Muttalib dan Hashim. Tapi fi doa hum man amana bi Muhammad. Kata Imam Nawawi, mun nang dalam doa bani berakru jauh niser kapi umat Nabi Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad. Pokoknya seiman kamu Nabi Muhammad, aja keluarga Nabi Muhammad. Jadi kalau udah serang sampean gitu, setiap sholat didoakan oleh seluruh dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita di dalam doa, kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Malah kata Imam Nawawi, termasuk pendosa, termasuk muslim, orang yang saya ngelakoni kabair, termasuk karena mereka lebih butuh doanya orang muslimin dibanding orang yang sudah bagus. Kan iki lebih butuh aku menerima hidayah. Kita alihi keluarganya kanjeng Nabi. Tapi saya maksud zakat itu iki kisah Al-Muttalib Hashim wa sahbihi, sahabat kanjeng Nabi, wa sahbihi, sahabat kanjeng Nabi. As-sahabah bada sahib kenana sahibi jangan Arab dan ya sahibi bareng karo sahibi. Bada sahib, bada habib, bada rafiq, bada sadiq dalam orang Arab, dalam logat Arab. Ben lain kapi artinya. Menabi sahabat saya maksud kali itu manijtama'a bi Muhammad fi hayatihi ba'da nubuwah. Intinya sahabat saya maksud kali itu oleh doa sahabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad itu orang saya kumpul pernah ketemu dengan kanjeng Nabi Muhammad. Berarti orang yang saya tak ketemu dengan kanjeng Nabi walaupun hidup di zaman Nabi itu bukan termasuk sahabat. Seperti siapa? Sayyiduna Uwais al-Qarni. Beliau tidak pernah ketemu sama kanjeng Nabi. Sampai beliau hidup di zaman Nabi Muhammad. Makanya beliau bukan sahabi tapi tabi'in. Juga wa aman Nabi Muhammad, dan orang itu harus beriman kepada Muhammad. Makanya tak cukup cuma odi ning zaman Nabi Muhammad bertemu Abu Jahal masa sahabat ketemu ben kanjeng Nabi, odi ning zaman kanjeng Nabi tapi beni sahabat. Juga ketemunya itu ba'dan nubuwah, setelah kenabian. Makanya rahib cerita kanjeng Nabi kisah saya ketemu sareng pendeta tak termasuk sahabat. Apa karena ketemu ben kanjeng Nabi sebelum yang kadati Nabi. Dan ketemunya itu fil ardh, di bumi. Maka orang yang saya ketemu dengan kanjeng Nabi yang ngelangi tak dinamakan sahabat. Contohnya Nabi Isa alaihissalam ketemu dengan kanjeng Nabi. Kenapa sahabat? Bukan. Karena tak ketemu kanjeng Nabi yang bumi. Dan ketemunya di Nabi itu di bumi fi waqti hayati, di waktu hidupnya Nabi. Kalau sudah meninggal Nabi ketemu walaupun di bumi, banyak ulama-ulama di antaranya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kita tapang kisah dengan Nabi depan. Ya Allah. Bukan fi manamihi. Kita depan. Ya mengenai Nabi. Malah diceritakan Al-Imam Ar-Rifai ketika habis kanjeng Nabi Muhammad, kisah minta astana kanjeng Nabi biar di Eculwaki. Disaksikan 100.000 orang. Al-Imam Ar-Rifai. Maka dari astana kanjeng Nabi muncul tanah. Langsung nyium. Itu Ar-Rifai. Tanya. Tapi bukan bisa dinamakan sahabat. Kenapa? Karena ketemunya sama Nabi ba'da wafati, setelah wafatnya. Kita waktu tepat nodi. Jadi intinya sahabat kita orang saya ketemu dengan kanjeng Nabi, iman kanjeng Nabi, ketemu nang bumi, betul kenabian Nabi, betul samarin Nabi, betul samarin pengangkatan, pengutusan Nabi juga
iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau wasahbihi wasallam. Makanya wasallam ini era ba'da Imam Nawawi berarti. Karena lembaga kita ada yang menambahi salam, ada yang enggak. Ada faedah dari guru kita Al Habib Hamid bin Alawi bin Hamid Asri Pasuruan. Kita menabi ulama lamba sebelum 400 abad sebelum Sahib Abi Syuja kisah sobung wasallam, sobung taslim gitu. Tapi setelah itu Imam Nawawi menganjurkan salam. Imam Nawawi menganjurkan, maka tak sempurna cebol menabi tak berni wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam salli wa sallim daiman ala ahmada wa salat wa salam itu wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu pun apa gitu? Ilmu pun apa? Ilmu saya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun ilmu tunya tergantung kayak apa dulu ilmunya. Ilmu kedokteran, ilmu kedokteran itu fardu kifayah hukumnya. Ilmu kedokteran. Seandainya satu kota tidak ada yang bisa jadi dokter, orang muslim tak ada sakota itu dosa. Itu fardu kifayah. Di antaranya kita ilmu kedokteran. Faridatun ala kulli muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda juga Nabi, man salaka tariqan. Gitu materi pada dia dalam doa kanjeng. Masalah katorikon itu doa kanjeng Nabi. Siapa orang yang si ajalan yaltamisu fihi ilman, yang mengadakan di dalam jalan itu ilman, sebuah ilmu. Kita berkumpul di sini untuk membahas ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini tidak ada kecuali pengen rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kita termasuk baitin min buyutillah, lo benih masjid lah, kita benih masjid. Masa aku masjid fi baitin min buyutillah. Sebenarnya saya nafsirin ulama. Sahalallahu lah, maka saya gunakan kanjeng Nabi, siapa orang yang saya mengadakan seperti mengadakan majlis gitu, yaltamisu fi ilman, diisi di dalam ilmu, maka Allah akan menggampangkan lahu kepadanya tariqon, jalan ilal jannah, kepada surga. Amin. Nah, semoga kita dijadikan orang-orang yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kumpulnya kita di sini untuk membahas ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan kepada masuk surga. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, kata ulama ini, kata yang ngarang ini, setelahnya fahadhihi, ini adalah masalah-masalah mukhtasirah, singkat. Ketika itu mukhtasir, sangat mukhtasir, sangat singkat. Mukhtasirah min ba'di kutubil Imam Hujjatul Islam, daripada sebagian kitab-kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Ghazali, ghaliban mayoritas. Kita doan man arafaha, dan muallif dan sing ngarang gitu, man arafaha, siapa orang yang saya tahu kitab dia, wa amila biha, dan mengamalkan isinya, narju minallah. Maksudnya arafa ini ta'lim, at-ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar. Nah, arafaha gitu. Narju, kata muallif, kita berharap dari Allah supaya dia dijadikan min ahli ilmi zahiran wa batinan. Malai pada orang ahli ilmu zahiran, di zahirnya, di luarnya, wa batinan, dan di dalam hatinya malai bersih, qalbun salim. Wabillahi taufik, dan dengan pertolongan Allah at-taufik kita memohon petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.